न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का मैं थोड़े नाल भुल्लरजीत सिंह ते बुलेटिन दे सब तो पहला गल कर रहे हैं जयपाल भुल्लर एनकाउंटर केस नाल जुड़ी हुई खबर। जी हाँ, हुण सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा जयपाल भुल्लर का परिवार। हाई कोर्ट ने अज जिहड़ी दायर की गई पटीशन उसनूं खारिज कर दिता, जिस तो बाद हुण सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काएगा जयपाल भुल्लर का परिवार की पटीशन के उपर तो दस दी कि अज सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्ज़ों के विच इस पटीशन को रद्द कर दिता। परिवार ने मुड़ तो पोस्टमार्टम करवाउण दी जिहड़ी अर्जी दायर की सी ते परिवार ने कहा कि जिहड़ा एनकाउंटर है वो फेक होया। उन्होंने कई तरीके के जिहड़े परिवार ने इस एनकाउंटर के उपर जिहड़ा जयपाल भुल्लर का किया गया उसके उपर सवाल खड़े किए सी, पर हाई कोर्ट ने साफ कर दिता कि साडे अधिकार खेत्र के विच केस नहीं आउंदा, क्योंकि कोलकाता के विच यह एनकाउंटर होया, जिथे कार्रवाई होई है उत्थे ही अपील कर सकदा परिवार। ये साफ किया हाई कोर्ट ने। तुहानूं दस दी कि कोलकाता के विच बीते कुछ दिन पहला गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का उसके साथी समेत एनकाउंटर कर दिया गया सी, पर परिवार इस एनकाउंटर में फेक एनकाउंटर होने का इल्जाम लगा रहे, जिसके चलते उसने हाई कोर्ट का रुख किया सी। पर हाई कोर्ट के हुण पटीशन खारिज हो गई, पर हुण परिवार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया। मेरी हुणे गल हुई वकील नाल, उन्होंने तैयार कर ली है सुप्रीम कोर्ट जाना कि तुहानूं उम्मीद है जी पूरी कि मिल जाएगी परमिशन? उम्मीद तो पूरी है जी, उन्होंने थोड़ा कलकत्ता का मैटर करके उन्होंने सुनी नहीं तो उम्मीद है भी सुप्रीम कोर्ट दूसरी स्टेट होने करके किस गल्लों रिजेक्ट कर दी गई है? बाली मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी कोई बाली गल नहीं हुई। मैं इन्ना कहा भी रिजेक्ट हो गई तो उन्होंने जज साहब ने कहा भी दूसरी स्टेट का मैटर है, इस करके सुप्रीम कोर्ट जाओ, इस करके सुप्रीम कोर्ट हम जावांगे। तो परिवार हुण सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। हाई कोर्ट के विच पटीशन खारिज होने तो बाद इस खबर पर गलबात करते हैं साडे सहयोगी उमेश शर्मा जुड़ रहे हैं फोन लाइन। तो उमेश, तो परिवार को कितना कितने हाई कोर्ट तो आप कह सकते हैं कि वड्डा झटका लगे, क्योंकि परिवार ने हाले तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया और इल्जाम भी लगा रहे हैं और कई तरीके के सवाल भी खड़े किए इस एनकाउंटर को लैके। पर हुण जो हाई कोर्ट ने पटीशन खारिज कर दी तो सुप्रीम कोर्ट जाने तक का रास्ता कितना सौखा या औखा रहने वाला परिवार के लिए? देखो, हाई कोर्ट विच इस करके आए थे क्योंकि वो पंजाब तो बिलोंग करता है भुल्लर, ते पटीशन जी हाई कोर्ट भी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पैसीफिक चीज़ां ਸੀਗੀਆਂ कि दोबारा किया जाए, फिर दोबारा तो पोस्टमार्टम की मंग सी और की सी पटीशन विच कि या तो PGI एम्स या किसी इंडिपेंडेंट मैडिकल बोर्ड दे जरिए पोस्टमार्टम दोबारा किया जाए, क्योंकि परिवार को शक है कि जयपाल भुल्लर को टॉर्चर किया गया ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ डिसमिस करती है, खारिज करती है, क्योंकि हाई कोर्ट का यह कहना है कि जुरिडिक्शन का इशू है। ये पंजाब हरियाणा च नहीं होया, क्योंकि एनकाउंटर कोलकाता विच होया, बंगाल विच होया। जुरिडिक्शन जिहड़ी हैगी वो इत्थे दी नहीं बनदी, तुसीं उत्थे जाके ये पटीशन फाइल कर सकते हो। हुण ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट विच जदों पटीशन फाइल करनगे उत्थे भी ग्राउंड का जुरिडिक्शन का जिहड़ा हैगा वो कोई ना कोई इशू आएगा। बाकी डिपेंड करता है कि कोर्ट वखरे वखरे देने का नजरिया होंदा है। वो जदों पटीशन आएगी सुप्रीम कोर्ट के मूहरे वो फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। जी बिल्कुल, तो उमेश फिलहाल जानकारी थोड़ा धन्यवाद। तो परिवार हुण सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो साडे सहयोगी फिरोजपुर तो मनदीप कुमार भी साडे नाल जुड़ चुके हैं। मनदीप, तो की लग रहा कि जिस तरीके नाल परिवार नूं एक उम्मीद सी हाई कोर्ट तो, क्योंकि पंजाब नूं बिलोंग करता परिवार, पर जिस तरीके दे नाल दो टुक लहजे दे विच साफ किया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कि जिहड़ा यह अधिकार खेत्र है उन्होंने अधिकार खेत्र तो बाहर का मामला है, क्योंकि कोलकाता दे विच जिहड़ा एनकाउंटर किया गया सी, तां अजिहे दे विच परिवारक मैंबरां दा जां उस इलाके दे विच लोग की सोचते हैं? जी मैं तुहानूं ते दसना चाहूँगा विस्तार दे नाल कि 9 तरीक नूं जयपाल भुल्लर दा जिहड़ा है कलकत्ता दे विच एनकाउंटर हुंदा है और उस तो बाद 12 तरीक नूं जिहड़ी उसदी डैड बॉडी है फिरोजपुर लिआंदी जांदी है और 13 तरीक नूं संस्कार दा दिन रखिया जांदा है। मगर 13 दिन नूं जदों उसदा परिवार उस नूं नवाउण लगदा है, पर बॉडी नूं जो रसम क्रिया ने करन लगदा है, तां उसदों जदों कपड़े उतारे जांदे आ ते उहदे कई जगह ते फ्रैक्चर और कई तरह दीयां चोटां दे निशान पाए गए। उस तो उहदे बाद उसदे पिता जिहड़े ने ते परिवारक मैंबर ने वो जिला प्रशासन
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਇਹ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਵ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਿਆ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਦੀਪ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚਰੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਛਿੜਕਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮਨਦੀਪ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਮਾਵੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਆਸ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਹੋਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਇਹ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਸ਼ਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਿੰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਗਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਪੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ CID IB ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਫੈਸਲਾ ਆਂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਦੀਪ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।